विद्यार्थी मित्रों मारी यूट्यूब चैनल में तमारुं हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 11 अंदर प्रकरण 2 में घसारा हिसाबों में उदाहरण नंबर 11 पेज नंबर 50 જોઈએ तो उदाहरण नंबर 11 ની રકમ આપણને આ મુજબ આપેલી છે। એ દાખલો ઘણો ખૂબ અગત્યનો છે અને મિત્રો એની આ રીતે રકમ આપેલી છે। संकेत एंटरप्राइज है यंत्र खाता बाकी 1/4/12 1,40,000 आपेली है। 1/4/9 यंत्र खरीदवामां आव्युं हतुं, पछी 1/4/14 1,10,000 बीजू खरीद्युं, एना पर 10,000 गोठववानो खर्च थयो। यंत्र पर 10% लेखे सीधी लीटी पर घसारो गणवानो छे। प्रथम यंत्र 1/3/25 25% लेखे वेची दीधुं अने एना उपरथी आपणे यंत्र खातुं छेल्ला 3 वर्षनुं बनाववानुं छे मित्रों। तो आ रीते एनी रकम छे। तो मित्रों आनी अंदर आपने दाखला में પડતર किंमत आपेली नहीं। सीधी लीटी रीते घसारो गणवानो होय त्यारे પડતર किंमत होवी जोईए। खरती जती बाकी हो तो शरूआतनी बाकी पर गणाय। आमां शरूआतनी बाकी आपेली छे पण खरती जती बाकी नहीं एटले आपणे પડતર किंमत शोधवी पड़े। हमेशा પડતર किंमत शोधवू होय तो 100 रुपया धारीने पछी शोधवानी। तो अहीं यंत्रनी किंमत 100 रुपया आपणे धारशुं। यंत्र 1/4/9 खरीद्युं छे अने 31/12 सुधीनी आपणे बाकी आपेली शुरुआतनी बाकी एटले 3 वर्षनो घसारो आपणे गणी लईए तो 10% लेखे 100 रुपया उपर 10 रुपया थाय एटले 3 वर्षनो 30 रुपया थाय। एटले 1/4/12 ना रोज आपणे 31 सुधी घसारो गण्यो एटले 1/4/12 ना आपणे 70 रुपया एनी बाकी आवे। तो आपणे 1/4/12 में चोपड़ी किंमत दाखला आ यंत्रनी 1,40,000 आपी दीधी छे। तो आपणे त्रिराशि राशि मानी शकीए के 70 रुपया चोपड़ी किंमत होय 1/4/12 ना रोज तो પડતર किंमत 100 रुपया छे। तो 1/4/12 ना रोज 1/4/12 ना रोज 1,40,000 चोपड़ी किंमत हो तो પડતર किंमत केटली थाय तो 70 रुपया पहलू पद नीचे बाकी ऊपर ना करी तो 2 लाख रुपया थाय। પડતર किंमत केटली थाय 2 लाख रुपया। हमेशा પડતર किंमत 100 रुपया धारीने ज करवानी। आ रीते ज मळशे। हवे 10% लेखे घसारो गणवानो छे तो 2 लाख ना दर वर्षे 20,000 रुपया घसारो गणाय एटले घसारानी किंमत पण आपणे मळी गई, પડતર किंमत पण मळी गई। એટલે પડતર કિંમતની ગણતરી થઈ ગઈ મિત્રો। હવે પ્રથમ યંત્રની વેચાણની કિંમતની ગણતરી કરવાની છે। હવે 1/4/12 ના રોજ ચોપડી કિંમત એની કિંમત કેટલી હતી 1,40,000 બરાબર છે। હવે 3 વર્ષનો ઘસારો થાય 31/3/15 ના વેચી નાખે તો 1/4/12 થી 31/3/15 3 વર્ષ થાય તો 1 વર્ષનો ઘસારો 20 વર્ષ છે તો 20 ગુણ્યા 20,000 ગુણ્યા 3 એટલે 60,000 ઘસારો કાપી નાખીએ। 60,000 ઘસારો કાપી નાખીએ તો 31/3/15 ના ચોપડી કિંમત કેટલી આવી 80,000। दाखला लख्યું છે કે 31/3/15 ના જે ચોપડી કિંમત હતી એના 25% નુકસાન ખાઈને વેચી તો આપણે 1/4/15 ના કેવી રીતે શોધી 1/4/12 ના તો 1,40,000 દાખલામાં આપી દીધેલી છે અને 1/4/12 થી 31/3/15 3 વર્ષનો ઘસારો દર વર્ષે 20,000 રૂપિયા એટલે કે 3 વર્ષનો 60,000 ઘસારો બાદ કરીએ તો 31/3/15 ના ચોપડી કિંમત એની 80,000 રૂપિયા આવે બરાબર છે। 80,000 રૂપિયાના 25% 20,000 રૂપિયા નુકસાન થશે। 20,000 रुपया नुकसान खाई और वेची नाखशे तो यंत्र की वेचाणी किंमत 60,000 रुपया थशे। केटली थशे 60,000। 20,000 शुं थशे नुकसान। हवे बीजा यंत्रनी घसारानी गणतरी करवानी छे मित्रों। तो बीजू यंत्र 1/4/14 ना लीधुं छे 1,10,000 અને એના ઉપર ગોઠવવાનો ખર્ચ 10,000 એટલે એ પડતર કિંમત 1,20,000 થઈ। એટલે 14 ના વર્ષનો ઘસારો ખાલી 3 વર્ષનો થશે। 1/14 ના લીધું છે તે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એટલે 3 વર્ષનો ઘસારો ગણવો હોય तो D बराबर CRN छेदमां 100 गुण્યા 12 ई सूत्र है। PRN छेदमां केम 100 आपणे व्याजनुं सूत्र है। एमां C एटले कोस्ट 1,20,000 R एटले 10 અને N एटले 3 મહિના। 3 મહિનાનું ગણવાનું છે 1/4 થી 31/3 100 ગુણ્યા 12 નીચે કરીએ તો 3,000 રૂપિયા થાય 3 મહિનાનું। કેટલું થાય 3 મહિનાનું કારણ કે વર્ષ આપણું 31/3/14 ના પૂરું થાય છે 3 પછી 1/4/14 થી પછી દર વર્ષે 10% लेखे 12,000 रुपया गणवा पड़े कारण के 12,000 किंमत है एनी तो 10% लेखे 12,000 आवशे। एटले 1/4/14 थी 31/3/14 नो घसारो केटलो आवशे 3,000 અને પછી મિત્રો દર વર્ષે 12,000 ઘસારો ગણવાનો થશે કારણ કે સીધી લીટી છે એટલે 10% ગણીએ તો એની કુલ કિંમત 1,20,000 થાય છે પડતર કિંમત તો એનો ઘસારો 12,000 થશે। પણ આ 13-14 ના વર્ષનું ધ્યાન રાખજો 3,000 થશે બસ। હવે એના ઉપરથી મિત્રો યંત્ર ખાતું બનાવવાનું છે तो आपने 1/4/12 ની बाकी है बाकी आगे आव्या बराबर है 1,40,000 आपने आपेली है दाखला अंदर तो एनो घसारो आपणे केटलो थशे
ઘસારા ખાતે 20,000 લઈ જશું. કેટલા લઈશું? 20,000. દર વર્ષે 20,000 છે, જોઈ લો. 1, 4, 12 ના બરાબર છે. તો 20,000 લઈ જઈએ તો 20,000 ઘસારો બાદ થાય તો યંત્રની કિંમત કેટલી રહે? 1,40,000 માંથી 20,000 જાય તો 1,20,000 બાકી રહે. એ બાકી આગળ લઈ ગયા એટલે 1,40,000 બંને બાજુ સરવાળો આવશે. આ મિત્રો 1, 4, 12 સુધીનું થયું. હવે 1, 4, 13 બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણીએ. કેટલા વર્ષનો ગણીએ? 1, 4, 13. તો બાકી આગળ લાવ્યા કેટલી છે? જો આ 1,20,000. હવે 1, 4, 13 માં તો 1, 1, 14 ના એક આપણે યંત્ર ખરીદ્યું બરાબર છે. 1, 1, 14 ના ખરીદ્યું એટલે એ વર્ષમાં આવે તો એ 1,10,000 નું ખરીદ્યું એ બેંક ખાતે આવે અને એમાં ગોઠવવાનો ખર્ચ થયો એ રોકડો આપેલો રોકડ ખાતે 1,10,000. એટલે આપણી પાસે જૂનું યંત્ર હતું 1,20,000 નું અને બીજું પણ 1,20,000 નું યંત્ર લીધું એટલે ટોટલ યંત્રની કિંમત થઈ બરાબર છે 2014 માં 2,40,000. હવે મિત્રો બે યંત્ર ભેગા થયા તો પેલા યંત્રની જૂના યંત્રની તો 20,000 ગણશે. દર વર્ષે 20,000 ગણાય છે તે આપણે શોધી તે બરાબર છે. પણ બીજા યંત્રની ખાલી 3 મહિનાનો જ ઘસારો આવશે 3,000. કારણ કે 1, 4, 14 ના ખરીદ્યું છે એટલે 1,3 નો હિસાબ છે આ બરાબર છે. તો 1,3, 14 આવ્યો તો એનો ઘસારો કેટલો થશે? 3,000 એ નવા યંત્રનો, 20,000 જૂના યંત્રનો, 23,000 થશે. તો બાકી તૂટતી રકમ 2,40,000 માંથી 23,000 બાદ કરો 2,17,000 રૂપિયા એ બાકી આગળ લઈ ગયા થશે. હવે આપણે 1, 4, 14 નો હિસાબ કરશું. 3 વર્ષનો કરવાનો છે 12, 13 ને 14 ત્રીજા વર્ષનો લાસ્ટ યર. બાકી આગળ આવ્યા 2,17,000. હવે એમાં ધ્યાન રાખજો મિત્રો, એમાં ઘસારો ફૂલે ફૂલ થશે કારણ કે નવું યંત્ર પણ આખા વર્ષનું ગણાશે એટલે નવા યંત્રનો ઘસારો કેટલો થશે જોઈ લો. 1,20,000 છે 10% લેખે 12,000 રૂપિયા થાય તો 12,000 અને 20,000 જૂના યંત્રનો એટલે ટોટલ 32,000 ઘસારો થશે. હવે જે જૂનું યંત્ર હતું એ આપણે વેચી દીધું તો એનું વેચાણની કિંમત આવી 60,000. એમાં ખોટ ગઈ 20,000 બરાબર છે. તો એ ત્રણેય જમા બાજુ લખાશે. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા ખોટ ઉધાર બાજુ નહીં લખાય, વેચાણ અને ખોટ બંને સાથે લખાશે બરાબર. ધ્યાનમાં રાખો દરેક દાખલામાં. એટલે વેચાણ અને ખોટ એ બંને ટોટલ કિંમત 80,000 હતી એમાંથી 60,000 હતા એ વેચાણના રોકડા એ બેંક ખાતે લખાશે અને ખોટ ગઈ એ નફા નુકસાન ખાતે લખાશે. અને બાકીની ખૂટતી રકમ બાકી આગળ લઈ ગયા 1,05,000 એ આપણે 2,17,000 2,17,000 ટોટલ થશે. આ ત્રણનું ટોટલ કરી 2,17,000 માંથી બાદ કરો 1,05,000 આવે. 1,05,000 બાકી આગળ લઈ ગયા. 2014 વર્ષ પૂરું થયું તો 1,015 ના અહીંયા આપણે નીચે હવે કરવા નથી એટલે આ બાકી આગળ આવ્યા 1,05,000 આ જે છે અહીંયા આપણે લખી શકીએ બરાબર છે. બસ બાકી કાંઈ મિત્રો આ દાખલામાં છે નહીં. એકદમ આમનું જ લખવાની નથી, ઘસારા ખાતું ગણવાનું છે. મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે, એકદમ અગત્યનો છે. તમે બરાબર રીતે આ દાખલાને યાદ રાખજો. જય સિયારામ, જય દ્વારિકાધીશ.